بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن إلى الباب الثامن من أبواب كتاب التوحيد. ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد قال العلماء أن قوله من هنا يجوز فيها معنيان، إما أن تكون بمعنى من الشرطية، يعني من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، وإما أن تأتي بمعنى الاسم الموصول، يعني حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد أتى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بدليلين اثنين. الدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ووجه الدلالة قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني نحن جدد في الإسلام، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، يعني قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وفي رواية حذو القضة بالقضة، حتى إذا دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه، حتى إذا وقع أحدهم بأمه كان في أمتي من يفعل ذلك. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى والطيالسي والطبراني في المعجم الكبير وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا.
والتبرك أيها الإخوة هو طلب البركة. التبرك هو طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير وتزايده ودوامه، هذه هي البركة. والتبرك على وزن تفعل هو طلب البركة، والبركة لا يملكها إلا الله، ولا يهبها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن الحصول على البركة إلا من الله. فإذا طلبنا البركة فلا يسعنا إلا أن نطلبها من الله، وهو مالكها سبحانه وتعالى. فالتبرك تأله وتعبد لا يجوز إلا لله عز وجل. Donc, nous sommes arrivés au 8e chapitre du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler de ce qu'on appelle at-tabarruk. Et tabarruk, c'est le fait de rechercher la baraka. Et la baraka, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est l'augmentation de la quantité de biens et sa durée dans le temps. L'augmentation de la quantité de biens et sa durée dans le temps. C'est ça le baraka. Et at-tabarruk, c'est le fait de rechercher la bénédiction. Et la bénédiction, seul Allah tabaraka wa ta'ala la détient. Et seul Allah tabaraka wa ta'ala l'octroie. Et si nous voulons la bénédiction, alors nous n'avons pas d'autre choix que de la rechercher auprès de lui. Jalla wa ala. At-tabarruk, le fait de demander le baraka, c'est donc une adoration qui ne peut être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce chapitre, donc ce chapitre a pour titre le jugement de celui qui recherche la bénédiction dans un arbre ou un rocher ou autre. On peut également traduire ça par celui. Le jugement de celui qui recherche la baraka dans un arbre, un rocher ou autre. Certaines personnes pourraient se dire, mais ça n'existe plus ça. C'est dans l'ancien temps. Bien sûr que si, ça existe encore. Prenez l'exemple de certaines villes où il existe des monuments, entre guillemets dits historiques, que les touristes et les visiteurs caressent dans le but d'obtenir le bien dans leur vie. Je vous donne un exemple. Dans la ville belge de laquelle je viens, qui est Mons, il y a dans le centre-ville, sur la grande place de la ville, un singe. Un singe en métal, sur le mur de l'hôtel de ville. Et les gens viennent de partout afin de visiter la ville et surtout ne ratent pas l'occasion de passer leur tête sur la tête de ce singe. Au point où le crâne de ce singe en métal et il est de couleur métallique, grise et bien brillante, contrairement au reste du corps qui lui est rouillé. Ça, c'est un tabarruk. Ou encore, sur la grande place de Bruxelles, toujours en Belgique, où il y a exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pas un singe, mais plutôt une femme allongée. La statue d'une femme allongée.
Et des choses similaires à celle-là, il y en a énormément, un peu partout dans le monde. Donc, le tabarruk, il existe. Le tabarruk, yani, le fait de rechercher le baraka dans les objets, dans les créatures, ça existe. Ça ne fait pas partie du passé. Parfois même, certains musulmans ne se rendent pas compte. Ils commettent un grave péché. Lorsqu'ils te voient arriver de la Mecque ou autre, hein, et pour rire, pour blaguer, ils s'essuient à toi, donc ils s'essuient sur toi et ils disent: Ah, tu viens de Mecca, mashallah, t'as apporté la baraka avec toi, mais t'as apporté le bien avec toi. Ah, il reste encore un peu de baraka sur toi, l'air de Mecca, ou ceci ou cela. Ça fait partie du tabarruk al-mamnou'. Ça fait partie de la recherche de bénédiction interdite. Donc voilà, dans ce chapitre, c'est ce sujet-là qui est traité. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous avance deux textes. Le premier, c'est quelques versets de sourate les étoiles. Et le deuxième, c'est un hadith. Alors tout d'abord, le premier dalil, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate 53, versets 19 à 23, qui ont pour sens: que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, c'est-à-dire que pensez-vous de ces divinités-là? Que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Parce qu'en fait, les mouchriquins, affiliés à Allah tabaraka wa ta'ala des enfants, ils allaient encore plus loin, ils lui attribuaient des enfants de sexe féminin, chose que eux refusaient catégoriquement d'avoir, car pour eux c'était une humiliation d'avoir des filles. Par contre, ils affiliaient à Allah des enfants et en plus de cela, des filles. Donc, les mouchriquins disaient que les anges, c'était les filles d'Allah. Tout comme ils disaient que l'Uzza, leur divinité l'Uzza, c'était Afwan. Il disait que l'une de ces trois divinités-là était en réalité sa fille également. Donc, Allah Azzawajal dit, ce qui a pour sens, que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms. C'est-à-dire ces divinités-là, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Et c'est ce passage-là que le cheikh a visé en fait en lien avec le chapitre. Car les mouchriquins, parmi le culte qu'ils vouaient à ces divinités-là, en dehors d'Allah, c'est qu'ils recherchaient la bénédiction auprès d'eux. Ils recherchaient la bénédiction auprès d'elles. Et donc Allah Jalla wa Ala dit: Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Yani, il n'apporte aucun bien et aucune bénédiction. La deuxième preuve, c'est le hadith d'Abi Waqid al-Laythi. Abu Waqid al-Laythi était un compagnon qu'Allah l'agrée. Et l'histoire que Abu Waqid al-Laythi raconte s'est déroulée au début de son islam. Il dit: nous sommes sortis en expédition vers Hunayn avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions nouveaux en islam. Donc il précise bien, nous étions nouveaux en islam. Et nous avons vu un jujubier, un arbuste de jujubier, qui appartenait à des polythéistes, sur lequel ils accrochaient leurs armes, afin d'en tirer la bénédiction,
une bénédiction prétendue, et une force et une puissance qui se transférera de l'arbuste du jujubier vers leurs armes. Ils appelaient cet arbuste Dhat Anwat, l'arbuste sur lequel les armes sont accrochées. Directement après cela, nous sommes passés devant un deuxième arbuste et nous avons dit: oh messager d'Allah, désigne-nous un Dhat Anwat comme eux. Mais bien sûr, Abu Waqid al-Laythi a précisé au départ la raison de cette erreur commise. Il a bien commencé en disant: nous étions nouveaux en islam. Donc il a dit: oh messager d'Allah, désigne-nous un Dhat Anwat comme eux. Ils ont un Dhat Anwat. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est subitement arrêté et il a dit: Allahu Akbar. Vous êtes sur les traces des premiers. Par Allah, vous venez de me demander la même chose que ce que les enfants d'Israël ont demandé à Moussa, lorsqu'ils lui ont dit: désigne-nous une divinité en dehors d'Allah, comme ces peuples-là en ont une. Et Moussa leur a répondu: vous êtes vraiment un peuple ignorant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en effet, vous suivrez les pas de ceux avant vous, empan par empan, au point où si l'un d'entre eux venait à entrer dans le trou, dans le nid d'un lézard, vous y entrerez également. Et au point où, si parmi eux, il y en avait qui forniquaient avec leur propre mère, il y aura des musulmans, des personnes de ma communauté qui commettront cela également. Et les sahaba ont dit: oh messager d'Allah, est-ce que tu parles là des chrétiens et des juifs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: et qui d'autre? Rapporté par At-Tirmidhi, Ahmed, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, Tayalisi, Tabarani, Abu Ya'la, Abd al-Razzaq, Ibn Abi Shayba, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Alors, Al-Baraka, interdite, elle est où? Elle est dans l'arbuste. Elle est dans l'arbuste. Et regardez le titre: celui qui recherche la baraka dans les arbres, les rochers et autres. Les arbres, pour les arbres, il a donné le verset. Et il a visé par là Al-Uzza. Al-Uzza, il y a eu plusieurs avis chez les salafs sur ce qu'était exactement Al-Uzza. Et l'un des avis les plus connus, c'est que Al-Uzza, c'est un grand arbre vénéré. D'autres ont dit que c'était 3 arbres, un ensemble de 3 arbres, etc. Et rechercher la baraka dans ceux ou ces arbres-là. Et pour le rocher, eh bien, c'est l'exemple justement de Al-Afwan. Je me trompe, Allah al-Musta'an. Non, il y a 2 avis en fait concernant l'Uzza. Il y a un avis qui dit que c'est un arbre. Il y a un autre avis qui dit que ce sont 3 arbres. Il y a un autre avis qui dit que c'est en fait un rocher au-dessus duquel il y avait une maison vénérée, un genre de Kaaba. Et il y a d'autres avis encore. Mais selon l'avis le plus connu, c'est que le Uzza c'était un rocher en fait, un rocher blanc. Un rocher blanc sur lequel les gens se frottaient et recherchaient le baraka. Et pour les arbres, eh bien, il y a le deuxième avis sur le Uzza et il y a aussi donc le hadith de Dhat Anwat. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: التبرك هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة،
وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول، إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه أحمد وأبو داود، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمى عليه. وقد كان Cheikh An-Najmi rahimahullah nous dit: At-tabarruk, c'est le fait de rechercher la baraka, la bénédiction, dans une chose quelconque. Et celui qui recherche la baraka prétendue dans une chose, celui qui recherche la baraka dans une chose est considéré comme ayant fait at-tabarruk. Celui qui recherche le baraka, il a fait tabarruk, puisque le tabarruk, c'est la recherche de la baraka. Et la baraka, c'est l'augmentation en quantité ou en nombre, l'augmentation inhabituelle en quantité et en nombre d'un bien en particulier. Et le fait de croire qu'une chose bien précise contient la baraka est une erreur et une prétention rejetée en islam, sauf s'il y a une révélation de la part d'Allah qui l'approuve. Je répète, le fait de croire qu'une chose contient la baraka est une erreur rejetée, est une prétention erronée et rejetée, sauf si nous avons une révélation de la part d'Allah qui l'approuve. Une personne vient et nous dit: ah, touche cet arbre, il est béni. Nous lui demandons la preuve. Où est la preuve qu'Allah Azza wa Jalla a béni cette chose et qui nous a demandé ou qui nous a autorisé de rechercher la baraka en cet arbre, etc. Donc, Cheikh An-Najmi rahimahullah nous dit, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: ne mangez pas au milieu du plat, mangez plutôt sur les côtés, car la baraka descend au milieu de celui-ci. Ne mangez pas au milieu du plat, mais plutôt sur les côtés, car la baraka descend au milieu de celui-ci. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Et ce hadith signifie que la bénédiction descend dans le plat. Et malgré la quantité inchangée d'apparence, ce plat devient d'autant plus rassasiant et suffisant, et il en va de même pour la boisson aussi. Et ce, lorsque la personne dit Bismillah. وقد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا، كعناق جابر وصائه من الشعير. ولقد أتي بأهل الخندق أرسالا وكانوا ما بين 1400 و1500 فأكلوا جميعا من تلك العناق، وذلك الصاع من الشعير. المهم أن التبرك لا يجوز،
ولا يتصور إلا بخبر من الله إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la baraka pouvait même se voir à l'œil nu par la cause de celui-ci alayhi salatu wassalam. Comme dans l'histoire célèbre rapportée de Jabir qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient épuisés et affamés après la bataille du fossé. Ils étaient entre 1400 et 1500 hommes. Et Jabir qu'Allah l'agrée a voulu bien faire et il est parti voir son épouse en lui demandant s'il restait quelque chose de la petite bête qu'ils avaient sacrifiée. Et son épouse lui a dit, radallahu anha, il ne reste plus qu'un sa' d'orge et une petite partie de cette bête. Et Jabir radallahu anhu lui a dit, écoute, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont affamés, ils sont fatigués, il faut que l'on fasse quelque chose. Et elle, qu'Allah l'agrée, lui a dit, ne parle pas de ce qu'on a, ne nous fais pas honte, ce n'est pas suffisant. Elle lui a dit, mais par contre, propose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, propose-lui à lui seul, dis-lui en secret, voilà, nous avons quelque chose pour toi, mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Chose qu'il fit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis à ton épouse de préparer ce qu'elle a et de ne mélanger l'orge pour faire le pain qu'une fois que je serai là. Tout comme il en a profité alayhi salam pour inviter les 1400 ou 1500 compagnons avec lui chez Jabir. Et Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu n'a pas relevé à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque son épouse les a vus arriver, elle lui a dit à Jabir, qu'as-tu fait? Je te dis, ne nous fais pas honte, on n'a pas assez. Et lui a dit, par Allah, j'ai dit ce que tu m'as dit. Et j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décidé ainsi. Je ne peux aller à son encontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté dans cette nourriture et a invoqué Allah azza wa jal, la baraka. Il a demandé à Allah azza wa jal la baraka. Et ensuite, il a demandé à l'épouse de Jabir de faire le pain avec cet orge et de cuisiner le plat avec ce qui restait comme viande. Jabir radhiyallahu anhu a dit, par Allah, les 1500 personnes ont mangé au point d'être rassasiées et de ne plus être capables de manger. Et il en restait encore énormément, comme si le plat n'avait pas bougé. Comme si le plat n'avait pas bougé. Donc, هذا هو البركة à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait même se voir à l'œil nu. Il est aussi rapporté dans un autre hadith rapporté cette fois-ci chez Muslim, chez le Bukhari, d'après Jabir qu'Allah l'agrée encore, il dit, le jour de l'Hudaybiyah, nous avons été touchés d'une grande soif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un petit récipient d'eau afin de faire ses ablutions. Et les gens sont tous venus, ont tous accouru vers lui. Il leur a donc dit, qu'avez-vous? Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah,
nous n'avons plus une goutte d'eau, ni pour boire, ni pour s'ablutionner. Il ne reste plus d'eau, si ce n'est ce que tu as entre les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déposé sa main sur ce récipient et a invoqué. C'est alors que l'eau s'est mise à jaillir entre ses doigts, telles des sources d'eau. Les gens ont bu et ont fait leurs ablutions. Et les compagnons à qui Jabir ibn Abdullah raconte l'histoire lui disent « Vous étiez combien ?» Et Jabir a répondu « Cette eau aurait été suffisante même si nous étions 100 000. » Mais en réalité, ce jour-là, nous n'étions que 1500. Ce jour-là, nous n'étions que 1500. Allahu Akbar, 1500. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait une rakwa, c'est-à-dire un tout petit récipient en pot. 1500 personnes ont bu et ont fait leurs ablutions. Allahu Akbar. المهم الشيخ النجمي رحمه الله nous dit tout ça pour dire que la prétention de l'baraka et la recherche de l'baraka est à la base interdite. Sauf si Allah Azza wa Jal nous en informe et nous l'autorise, et ce par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. الدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور ومعلوم فضل الذكر على الأنثى فكيف تجعلون لربكم القسم الدنيء الذي تأنفون منه وقد قال سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فكيف أنتم تأنفون منه وتجعلونه لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها ضيزة فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم وفظيع تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الخلاصة أن الله تعالى يقول كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم ما هذه إلا قسمة جائرة. أما مناسبة الآية للباب فإن العزى كانت على 3 سمرات واللات كانت على حجر بيضاء وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار والله جل وعلا قد عابهم بذلك وذمهم فكيف يتركون الإله الحق الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره يعني يتبركون ويتعبدون لغير الله تبارك وتعالى. ويعني بذلك أن التبرك عبادة وتأله
لا يكون إلا فيما شرعه الله لأن البركة منه وحده سبحانه وتعالى. Donc la première preuve sur deux, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous ensemble de divinités Lat et Uzza, que vous ensemble de divinités Lat et Uzza. Et à la fin, donc quelques versets plus loin, il dit ce ne sont que des noms que vous avez inventés vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, c'est-à-dire, voyez-vous ces divinités auxquelles vous vouez le culte en les affiliant à Allah comme enfants et en plus de cela comme filles, tout en affiliant à vos personnes les garçons. Il est connu que à l'époque pré-islamique, les gens préféraient les garçons aux filles et humiliaient les filles, voire même cachaient qu'ils avaient eu des filles, voire même ils les enterraient vivantes dès qu'elles venaient au monde. Donc, c'est comme si dans ce verset, Allah Jalla wa Ala leur dit, comment osez-vous affilier à Allah l'enfant, mais en plus de cela des filles que vous-même ne voulez pas. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate les abeilles, versets 58 et 59, ce qui a pour sens, lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il le garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement? Combien est mauvais leur jugement? Comment osez-vous donc affilier à Allah ce que vous rejetez pour vos personnes? Et en plus de ces divinités-là qu'ils affilient à Allah en tant que filles, ils lui affilient également les anges en tant que filles. Et ce partage-là, qui est le fait de s'affilier les garçons et d'affilier à Allah les filles, même ce partage-là, même s'il était fait entre hommes, il aurait été considéré injuste. Que dire donc d'avoir ce partage injuste avec le créateur de l'univers, subhanahu wa ta'ala? Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Maryam, versets 90 à 94, qui a pour sens, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Pourquoi? Du fait qu'ils lui ont attribué un enfant, alors que cela ne lui convient nullement. Les habitants des cieux et de la terre sont tous, sans exception, esclaves d'Allah. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Sourate 19, versets 90 à 94. Donc, en conclusion, Allah Jalla wa Ala les blâme de lui affilier des filles, alors qu'à eux-mêmes, ils ne s'affilient que les garçons. Donc non seulement il est grave d'affilier à Allah les enfants, mais en plus de cela, ce qu'ils refusent d'avoir comme enfants, c'est-à-dire les filles.
Quant au lien qu'il y a entre ces versets et le sujet, donc le chapitre du livre, la baraka, tabarruk, c'est qu'en fait, le Uzza, donc Cheikh Najmi ici, il a opté pour l'avis qui dit que le Uzza c'est un ensemble de 3 arbres, et Al-Lat, c'est un rocher blanc. Et le Mushrikin recherchait la baraka, la bénédiction et la fructification de leurs biens auprès de l'Uzza qui était donc un ensemble d'arbres et Al-Lat qui était un rocher blanc. Et Allah Jalla wa Ala les a blâmés comme vous pouvez l'entendre, comme on l'a cité juste avant. Comment délaissent-ils la véritable divinité qu'ils reconnaissent être le Créateur suprême et vouent un culte et recherchent la baraka auprès de autres que lui Jalla wa Ala. قوله يقال لها ذات أنواط. النوط هو التعليق بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها فينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي حازوها في السلاح الذي علقوه. وهذا كله أمر وهمي وادعاء باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث. Donc, Cheikh Najmi, il reprécise que Dhat Anwat, ça veut dire ce sur quoi on accroche les choses, en l'occurrence ici les armes, afin d'obtenir la baraka et la force dans les armes pour pouvoir vaincre l'ennemi avec ces armes. Et tout cela n'était qu'imaginaire et prétention. Tout cela était faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a de suite arrêtés. Il n'a pas dit, bon, quand on arrivera, je leur expliquerai. Quand on aura fini l'expédition, je leur expliquerai. Quand on rentrera à Médine, je leur expliquerai. Dans quelque temps, je leur expliquerai. Non, il a arrêté le convoi sur place, sur le champ, et leur a expliqué le tawhid. Cela veut clairement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait aucune avancée, aucune réussite et aucune victoire possible sans le tawhid. Il a dit Allahu Akbar. L'histoire se répète. Vous venez de me demander exactement la même chose que ce que les enfants d'Israël ont demandé à Moussa, en lui disant, comme Allah a dit dans Surat Al-A'raf, verset 138 qui a pour sens: Ô Moussa, désigne-nous une divinité comme ce peuple en a une. Et Moussa a répondu: vous êtes vraiment un peuple ignorant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: vous suivrez les pas de ceux avant vous à la trace, jusqu'à la fin du hadith. يؤخذ من هذا الحديث فوائد 10. Ensuite, Cheikh Najmi rahimahullah clôture en nous citant 10 leçons à tirer de ce hadith. الفائدة الأولى: نفي ما زعمه المشركون من أن تلك الشجرة تبارك في أسلحتهم فيكون بها النصر على الأعداء. الفائدة الثانية: أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلقوا السيوف بها، وهذا لا شك قدح في التوحيد
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. الفائدة الثالثة: يؤخذ من الحديث تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. الفائدة الرابعة: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار، لأن الصحابة الجدد هؤلاء رضي الله عنهم لم يطلبوا إلها يعبدونه، بل طلبوا شجرة يتبركون بها، ومع ذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعد النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالأشجار والأحجار من التأله لغير الله. المهم، قال الشيخ هنا: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. Première leçon, c'est que la croyance des polythéistes qui disaient que cet arbre transmettait la bénédiction et la force à leurs armes n'était que prétention. Et à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cela et a blâmé cela. Deuxième leçon. En réalité, les polythéistes qui accrochaient leurs armes et qui attachaient leurs armes à ce jujubier y avaient déjà accroché et attaché leur cœur avant tout. Je répète, avant d'attacher leurs armes et d'accrocher leurs armes sur cet arbuste, ils y avaient déjà attaché leur cœur. Et ça, c'est une contradiction au tawhid, sans aucun doute. Et remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous venez de me demander, pareil que Banu Israël a demandé à Moussa, donne-nous une divinité comme eux. Troisième leçon. Nous tirons de ce hadith l'interdiction en islam de se faire ressembler aux polythéistes par quelconque manière à travers le culte et de s'éloigner de toutes leurs croyances mauvaises et infondées. Quatrième leçon. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons que le fait de rechercher la baraka et la force dans une chose telle que les arbres ou les pierres était une forme d'adoration. Qui n'a aucun intérêt réel. Car remarquez, ces compagnons qui étaient novices en islam, ils n'ont pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-nous une divinité afin qu'on l'adore en dehors d'Allah. Ils ont juste dit: désigne-nous un jujubier en lequel on recherchera la bénédiction et la force. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu comment? Il a répondu par le verset qui dit que Banu Israël a dit à Moussa: désigne-nous une divinité à adorer comme ce peuple en a une. Cela veut donc dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré
la recherche de bénédiction auprès de autres qu'Allah, auprès des objets, des corps, etc., il a considéré cela au même niveau que le fait de vouer un culte et d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la même chose. 5e leçon. الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر وكادوا أن يقعوا فيه فغيرهم من باب أولى. Si des compagnons ont commis, ou plutôt si des compagnons ont formulé une telle demande et ont failli commettre une telle erreur, alors autre que eux est encore plus en danger que eux. Si des compagnons ont formulé une telle demande et ont failli commettre une telle erreur, alors que dire de autres que eux, radiyallahu anhu. الفائدة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، يعني لم يسكت، بل أخبر أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. لم يسكت ويقول لا بأس، هم جهال لا بأس، لا، بل علمهم مباشرة، ليس كما يفعل الإخوان التبليغ وغيرهم، يقول لك لا تتكلم عن التوحيد هذا يفرق، لا تنهى عن الشرك هذا يفرق، لا تنهى عن عبادة القبور هذا يفرق، لا تنهى عن البدع هذا يفرق، لا تقل هذا يفرق. إذن ماذا؟ كل واحد يفعل ما يشاء، والمهم العدد. هل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالعدد أو اهتم بالتربية والعقيدة الصحيحة؟ طبعا الثاني. فهذا من الفروق الكثيرة بين أهل السنة السلفيين وبين أهل البدع والضلال كالإخوان والتبليغ وغيرهم كثير، الذين لا يهتمون إلا بالحكم والسلطة والكرسي والأموال والدنيا، والله المستعان. الفائدة السابعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، أي ستتبع طرائقهم في بعدهم عن توحيد الله عز وجل. ثامنا، يؤخذ من هذا الحديث الحلف على الفتوى، يعني التأكيد حين الكلام بالحلف، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل. هذا يسمى الحلف على الفتوى. الفائدة التاسعة، يؤخذ من الحديث أن العبادات مبناها على الوحي، توقيفية يعني، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله عز وجل. لا تعبد ربك بعقلك وبرأيك وبهواك، اعبد ربك بوحي ربك تبارك وتعالى. الفائدة العاشرة، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته سد الذرائع، وقد حرم أشياء ليست شركا في حد ذاتها، لكنها قد توصل إلى الشرك بعد ذلك، فحرمها.
كالبناء على القبور ورفع القبور والكتابة عليها وإنارة المقابر والدفن في المساجد وهكذا، والصلاة في المساجد التي فيها قبور، كل هذا من سد الذرائع. Sixième leçon. Lorsque ses compagnons nouveaux en islam ont formulé une telle demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas dit « Bon, ils ne savent pas encore, je leur dirai plus tard. Bon, quand on arrivera, je leur dirai. Bon, quand on terminera l'expédition, je leur dirai. Bon, quand on reviendra à Médine, je leur dirai. Plus tard. » Non. Sur le champ, il s'est arrêté. Et il leur a enseigné le tawhid et les a corrigés. Et non pas comme certaines mouvances non conformes à la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons font aujourd'hui, comme les frères musulmans, les Jama'at al-Tabligh ou d'autres. Tu trouves dans leur rang les adorateurs des tombes, les adorateurs de la famille du prophète sallam. Tu trouves dans leur rang des gens qui rejettent les noms et attributs d'Allah. Tu trouves dans leur rang des gens qui se kaffarent les uns les autres. Ikhwan al-Muslimoun ne sont pas unis autour d'une aqidah commune, contrairement aux autres groupes. Ikhwan al-Muslimoun, c'est une mouvance qui a pour unique but le nombre, la masse, le pouvoir, la dunya et l'argent. Tu les trouves dans les colloques et dans les réunions qu'ils appellent l'union. Tu les trouves avec l'Ash'aira, avec le Rawafid, avec le Mu'tazila, avec يعني الصوفية, avec les Yahoud, avec le Nasara, avec toutes sortes. Parce que leur règle, c'est quoi? نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه. Unissons-nous sur ce qui, unissons-nous sur nos accords et excusons-nous sur nos désaccords. Telle est la règle de l'Ikhwan. Les ulama disent que ça c'est une règle satanique, qaïda shaytaniya. Ces gens-là, lorsque tu leur dis « Oh mais attends, tu es dans une mosquée où il y a une tombe que les gens adorent et tu leur parles du bon comportement, tu ne penses pas que tu dois leur parler commencer par le commencement? Il te dit « Chut, parle pas de ça, ça divise. Oh mais shirk, parle pas de ça, ça divise. Oh mais le bid'a, parle pas de ça, ça divise. Oh mais le tabarruk, parle pas de ça, ça divise. » Quand tu leur dis vous faites pas de da'wah tawhid, tu dis mais si, on dit qu'il faut adorer un seul Dieu. C'est ça le da'wah et le tawhid? C'est ça le da'wah et le tawhid? Tu fais des vidéos pour parler de la pluie et du beau temps, pour préparer ta vacances, comment raviver, comment dire, comment rallumer la flamme de ton couple, comment ceci, comment cela, en y ajoutant de temps en temps la foi en Dieu, l'adoration de Dieu, et puis tu dis que tu appelles le tawhid. C'est pas ça l'appel au tawhid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelait au tawhid en détail, de façon générale et en détail. Comme par exemple ici. Il ne se suffisait pas de leur dire qu'il faut adorer Allah seul, il leur disait ça c'est tawhid, ça c'est shirk, ça c'est tawhid, ça c'est shirk, ça c'est sunnah, ça c'est bid'a. Mais aujourd'hui, chut, ça divise, parle pas de ça. Il en va de même pour le tabligh, qui se réunissent une fois par an au Pakistan ou en Inde plutôt. Un des deux, à la kulli hal. Dans une mosquée où se trouve la tombe du fondateur de la mouvance, Mohammed Ilyas,
avec 2 autres tombes, hein, et tout le bid'a qui va avec. Quand tu les vois dans les mosquées faire ce qu'ils appellent le bayan, ils se lèvent devant les gens après la prière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salam salam rasulillah. Mes chers frères, il faut apprendre adab al-julus, adab al-ta'am, comment bien se comporter à table, comment bien se comporter quand on est assis avec quelqu'un. Hein? C'est la priorité, ça? Tous les ans, tu vas auprès des tombes, hein? Et tu vas à la rencontre de tes chouyours de shirk, de l'qubur, et tu viens nous parler de l'khuluq. C'est comme ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wah. Al-Muhim, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a arrêté le convoi de suite. Et il a remis les pendules à l'heure. Et il a appris à ses nouveaux compagnons-là ce qu'ils ne connaissaient pas encore. 7e leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la communauté musulmane va malheureusement, petit à petit, suivre les traces des gens du livre et commettre les mêmes erreurs. Pourquoi? Car la communauté musulmane s'éloigne et s'éloignera encore plus, de plus en plus, du tawhid. Combien de musulmans aujourd'hui ne savent pas ce que signifie la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah? Combien de musulmans aujourd'hui ne savent pas ce que signifie shahadatayn? 8e leçon, Cheikh Najmi nous dit l'autorisation de jurer par Allah lorsqu'on émet un avis religieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous venez, par Allah, vous venez de dire ce que Banu Israël a dit à Moussa. Donc il est permis, lors de l'enseignement de la religion, pour un professeur, de répondre à une question en disant Wallahi, en jurant. Et ce, dans les sujets qu'il maîtrise parfaitement et dans lesquels il a la certitude. C'est pour ça qu'il jure. 9e leçon. Nous tirons de ce hadith également que les actes de culte doivent être basés uniquement sur la révélation d'Allah, non pas sur les opinions personnelles, ni quoi que ce soit d'autre. Adore ton Seigneur avec ce qui t'a été légiféré et révélé par ton Seigneur. Et rien d'autre. Les on m'a dit, paraît-il que, à ce qui paraît, ça, à mon avis, ceci, cela, ça, comme il a dit Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, ton je pense, à mon avis, prends-le et jette-le à l'ouest. Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a apporté une législation complète de la part de celui que tu dois adorer. 10e leçon et la dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'on appelle Saddud Dara'i'. C'est quoi Saddud Dara'i'? C'est le fait de barrer la route au shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certaines choses qui ne sont pas haram en soi, mais qui mènent vers un haram, ou qui peuvent mener vers un haram. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'élever les tombes, de construire autour et sur les tombes, d'écrire sur les tombes, d'illuminer les cimetières, d'enterrer dans les mosquées, etc. Ou de prier dans une mosquée où il y a une tombe également. Il a interdit tout ça
à cause du shirk vers lequel ça peut mener un jour ou l'autre. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu vas rentrer dans une mosquée pour prier alors qu'il y a une tombe. Peut-être que toi, tu adores Allah, tu n'adores pas la tombe. Mais au fil du temps, tes enfants, tes voisins, les gens qui te connaissent, qui te prennent pour exemple, au fil du temps et des générations, Shaitan y joue. Il fait son travail. Et un jour ou l'autre, il fera tomber les gens dans le shirk comme il l'a toujours fait. Depuis le premier jour d'ailleurs. Et vous connaissez tous l'histoire de Nuh et son peuple. طيب نأتي بفائدة أخيرة حتى نختم. قال الشيخ العثيمين حفظه الله في شرحه على كتاب التوحيد قال التبرك يكون شركا في حالين أولاهما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، والأخرى أن يكون شركا أصغر وله صورتان. الصورة الأولى أن يتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه كذلك، فهو لا يعتقد استقلاله بالتأثير وينزله منزلة السبب، لكنه سبب لم يثبت كونه للبركة. والصورة الثانية من صور التبرك الذي هو شرك أصغر رفع السبب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعا، وهو ماذا؟ الركون الكلي إلى السبب، لأن السبب إنما شرع للاستبشار والاطمئنان ولم يشرع للركون إليه. فإذا اطمأن المسلم بالسبب واستبشر به باعتقاده أن البركة من الله فهذا جائز ولا بأس به، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما إذا ركن الإنسان إلى السبب وإن اعتقد أنه سبب لكن ركن إليه تجاوز حد الاستبشار والاطمئنان، فحينئذ يكون شركا أصغر. Donc je voulais juste ajouter une faïda avant de clôturer. Cheikh Al-Husaymi rahimahullah, Cheikh Al-Husaymi hafidahullah a dit dans son explication de Kitab al-Tawhid, il a dit at-tabarruk, donc la recherche de baraka, elle peut s'avérer être polythéisme majeur et peut s'avérer être polythéisme mineur. Alors dans quel cas est-ce que at-tabarruk est polythéisme majeur? Dans le cas où la personne a pour croyance que cet objet ou cette chose octroie la baraka d'elle-même directement et de son propre chef. Ça, c'est du shirk majeur. Celui qui te dit cet arbre ou cette chose, c'est elle qui donne la baraka. C'est elle qui décide de donner la baraka. Alors lui, en vérité, il a commis un annulatif de l'islam. Il a commis un acte de polythéisme majeur dans la croyance. Ensuite, le tabarruk peut s'avérer être polythéisme mineur dans deux cas. Premièrement, dans le cas où il est considéré, cette chose est considérée comme étant une cause de baraka, alors qu'elle n'en est pas une. Je répète, le fait de rechercher la baraka dans un objet, par exemple, en sachant bien que c'est Allah qui donne la baraka, mais que cet objet est une cause, alors que ça n'en est pas une,
Alors, dans ce cas-là, c'est du polythéisme mineur. Et le deuxième cas de figure du polythéisme mineur de tabarruk, c'est le fait de s'appuyer totalement sur la cause de baraka. Il y a une différence entre le fait de dire, bon, la baraka elle vient d'Allah, et Allah Azza wa Jalla nous a légiféré telle cause pour avoir la baraka. Moi, je fais cette cause, et je place toute ma confiance en Allah et je n'attends que de lui. Mais cette cause-là, c'est une chose qu'Allah m'a légiférée et c'est une chose qui m'apaise en attendant d'obtenir la baraka. Ça, c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais le fait de croire qu'Allah est le seul à donner la baraka et de croire que cette chose est une cause, mais de s'appuyer totalement dessus, ça, c'est du shirk mineur. Ça, c'est du shirk mineur. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.